ओम पवित्रो पवित्र आज 27 অক্টোবর 2024। এখন সময় সকাল 8টা। আমরা রওনা হলাম সোনপ্রয়াগ থেকে ত্রিযোগীনারায়ণ মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে সময় লাগবে প্রায় 45 মিনিট। 14 কিলোমিটার রাস্তা। গাড়ি ভাড়া পড়েছে আমাদের 2000 টাকা। এটা সিজন অনুযায়ী কম বেশি হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে সোনপ্রয়াগের সবথেকে বড় শেয়ার কার পার্কিং টার্মিনাল। তো এই টার্মিনাল থেকে আমরা এখন বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। আমরা 4 জন মিলে গাড়ি ভাড়া করেছি। হরিদ্বার থেকে এখানে যে ড্রপ করে দিয়ে গেছিলো সেই গাড়িটাই আমরা আজকে আবার বুকিং করেছি। ये है हमारा मुकेश भैया। कोई नमस्कार, जय राधे राधे, जय केदार, जय बद्री। হরিদ্বার থেকে যখন আমরা সোনপ্রয়াগে এসেছিলাম প্রথম দিন, তখনও কিন্তু আমরা এই গাড়িটাই নিয়েছিলাম। আবার কেদারনাথ সব ট্যুর করে প্রোগ্রাম করে আবার আমরা এই গাড়িতেই বদ্রীনাথের জন্য রওনা দিচ্ছি। তো আমরা এখন এসে পৌঁছেছি সোনপ্রয়াগ থেকে শ্রী ত্রিযোগীনারায়ণ মন্দিরে। আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাব। এখান থেকে 200-300 মিটার দূরে হচ্ছে ত্রিযোগীনারায়ণ মন্দির। এই হচ্ছে মন্দিরের গেট। की थाली चढ़ाई जाती है जहाँ पे माता पार्वती जी का कन्यादान हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा सोना चांदी उनको दहेज में मिला था। तो कलयुग में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, जो कि इस थाली में चावल होंगे तो ये आप ब्राह्मण को देंगे, जो कि ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ शाम को खाता है। और ये सब प्राचीन शिला मूर्ति जो शंकर और माता पार्वती जी की हैं, उनको चढ़ाने के बाद आपको प्रसाद वापसी मिलता है। ये स्थान है त्रियोगी नारायण, जहाँ पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। ये स्थान है, 5 कुंड हैं इस पे। ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड और नारद कुंड। 2 में स्नान किया जाता है, 1 में आचमन लिया जाता है विष्णु कुंड, 4थे कुंड में सरस्वती कुंड में तर्पण दिया जाता है। 5वां स्थान है धर्मशिला, उसमें माता पार्वती का कन्यादान हुआ था। 6वां स्थान है अंदर त्रेता युग से जो अग्नि जल रही है, उसमें भगवान ने फेरे लिए थे। ये स्थान है त्रियोगी नारायण। ये देख लो, ये यहाँ पर ब्रह्म कुंड है, ये रुद्र कुंड है। रुद्र कुंड, हाँ ये रुद्र कुंड है, इसमें स्नान किया जाता है। हाँ, ये सामने है विष्णु कुंड, इसमें आचमन लिया जाता है। ये है विष्णु कुंड। ये है सरस्वती कुंड, इसमें पितरों को जलदान दिया जाता है। यहाँ पे पितरों को जलदान, ये स्थान है। हाँ, जैसे तर्पण दिया जाता है ना, तो वह यहाँ पर जिसके माँ बाप मरे हुए हैं, बुजुर्ग लोग, उनके नाम से जलावेश होता है यहाँ पे। तर्पण जिसको बोलते हैं ना। ये स्थान है शिव पार्वती विवाह स्थान। ये विवाह स्थल, विवाह वेदी। ये स्थान है शिव पार्वती विवाह स्थान। यहीं पर भगवान शिव की शादी हुई थी और कन्यादान पार्वती का यहीं पर हुआ था। यही स्थान है वो। ये वेदी बन रखी है ना, ये जो शिला है ये यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो है शंकर पार्वती का शादी हुआ है। यहाँ पर है 4 कुंड, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड स्नान के हैं। विष्णु कुंड में आचमन होता है। एक सरस्वती कुंड है, उसमें पितरों को जलदान दिया जाता है। यही शिला है, यहीं पे शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है। ये अंदर भगवान नारायण का मंदिर है। नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है। बीच में नारायण है, दाहिने तरफ डोले में लक्ष्मी जी है, इधर बाँ भाग में सरस्वती जी है। पीछे दीवार में बद्रीनाथ रामचंद्र क्षेत्रपाल भगवान की पंचायत है। भगवान के आगे जो है 108 शालिग्राम है, 108 शालिग्राम है। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का मूर्ति है चक्र वाला। चांदी दीपक जो है शंकर पार्वती का जुगल मूर्ति है। ठीक है।
वो 3 युग का अग्नि अभी जल रहा है। यहाँ का दर्शन ये है। बाहर पंचनाम देवता है, गणेश हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, अर्धनारीश्वर हुआ और बजरंगबा और ये भोलेनाथ का मंदिर। পুরাণ মতে এই ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরেই বিয়ে হয়েছিল হর পার্বতীর। হিমালয় কন্যা পার্বতী সোনপুরাত থেকে 5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গৌরীকুণ্ডে কঠোর তপস্যা করেন শিবকে পাওয়ার জন্য। শিব পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হলে গৌরীকে বরদান করেন এবং এই বিয়েতে সম্মত হন এবং এই বিয়ে করেন এই ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরেই। আর এই বিয়েতে স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান পার্বতীর ভাই স্বরূপ বিয়েতে সমস্ত আয়োজন ও দেখভাল করে থাকেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা এই বিয়ের পৌরোহিত্য করেন। বলা হয় এখানে যে যজ্ঞ করা হয়েছিল বিয়ের সময় সেই যজ্ঞের আগুন এখনও জ্বলছে যুগ যুগ ধরে এই মন্দিরের ভেতরে। 3 যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে বয়ে নিয়ে চলা এই মন্দির পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বিবাহ স্থান বা বেস্ট ওয়েডিং ডেস্টিনেশন। কথিত আছে যে সমস্ত যুগল এই মন্দিরে এসে বিয়ে করেন তাদের দাম্পত্য আজীবন অটুট থাকে। এর সময় হর পার্বতীর বিয়ের সময় যে যজ্ঞ কুণ্ডটা হয়েছিল সেই যজ্ঞর ধোঁয়া যজ্ঞর আগুনটা কিন্তু এখনও জ্বলে চলেছে। তো এইখানের ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ আছে, কিন্তু বাইরের থেকে আমি যতটা পারছি তুলে ধরছি। কেতা যুগের কেতা মানে 3 কেতা দাপর কলি 4 যুগ, মানে আরো 2 যুগ আগে আমরা কলি যুগে আসি, মানে কত হাজার বছর, বুঝতে পেরেছো? দেখলে একটা কেতা যুগ 10,000 বছর, তার আগে দাপর ছিল। আমরা আছি এখন সেই স্থানে যেখানে ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রী হর পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। তো সেই জায়গাটা আমরা এখন একটু ঘুরে দেখছি। আমরা এখানে এসে এই সাধুরা যেভাবে আমাদের বললো সেইভাবে আমরা সেই আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করলাম। আমরা এখানে জানি না কি করতে হয় বা কি করা উচিত। তো এখানকার পান্ডা বা পূজারি বলুন, ওরা যেভাবে আমাদের সঙ্গে যা করতে বললো আমরা সেভাবে সেই কিছুই করলাম। সেই সমস্ত কিছুই ভিডিও মাধ্যমে তুলে ধরা রইল, আপনারা দেখে নেবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমাদের মন্দির দর্শন, এই ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির ঘুরে দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখান থেকে আমরা এখন সোজা বেরিয়ে যাব বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে। সকালে আমাদের বদ্রীনাথেরই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরে এই জায়গাটার নাম শুনে আমরা মনস্থির করলাম এইখানে আসব। তো আমাদের এইখানে মন্দির দর্শন, ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির দর্শন কমপ্লিট করে আমরা এখন বেরিয়ে যাব বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে। ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির দর্শন হয়ে গেলে আপনারা যদি চান সেই দিনই ফিরে যেতে পারেন হরিদ্বার, অথবা যদি বদ্রীনাথ যাওয়ার প্ল্যান থাকে তাহলে চলে আসুন বদ্রীনাথ ধামে। আমাদের এই ট্রিপে সোনপ্রয়াগ থেকে ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির দর্শন ও শেষে আমরা যাব বদ্রীনাথ ধাম ও পরে বদ্রীনাথ ধাম দর্শন করে মানাগ্রাম দেখে হরিদ্বার পৌঁছানোর প্ল্যান করা আছে। সব মিলিয়ে আমাদের গাড়ি ভাড়া পড়েছে 15,000 টাকা। আপনারা আসলে দাম দর করে নিতে পারেন, এখানে সিজন অনুযায়ী গাড়ি ভাড়া হয়ে থাকে। বেলা 12টায় ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দির দর্শন শেষে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ চলতে চলতে একের পর এক কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ নানা স্থান দেখতে দেখতে প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য সঙ্গে নিয়ে আমরা যখন বদ্রীনাথ পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি 10টা বাজে। ये है उत्तराखंड की सौंदर्य। उत्तराखंडेर सौंदर्य बोले बोझानो मुश्किल। এই হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের সৌন্দর্য। কি দারুণ এই সৌন্দর্য! ওয়াও! হোটেল ঠুমা প্যালেস। আজকে আমরা রয়েছি এই হোটেলটাতে। এখন বাজে রাত্রি 10টা। 9টার সময় আমরা এই হোটেলে ঢুকেছি।
আমাদের ড্রাইভার মুকেশ ভাইয়া, আমাদের ড্রাইভার মুকেশ এই হোটেলটা আমাদের বুক করে দিয়েছিল আগের থেকেই। তো আমরা এখন এই হোটেলের রুমটায় যাচ্ছি। আমরা এই ট্রিপে যতগুলো হোটেলে ছিলাম সব থেকে ভালো হোটেল কিন্তু আজকে আমরা পেয়েছি। রুম নম্বর 10। আমরা ব্যাচে ছিলাম 2 জন, কিন্তু আমরা শেয়ার গাড়িতে যে 2 জনের সঙ্গে এসেছিলাম আমরা হয়ে গেছে এখন 4 জন। তো 4 জনের জন্য আমাদের এই ডবল বেডরুম। এইখানে যা খাট দেখছি, এই একটা বড় খাটে এখানে আরামসে 3 জন 4 জন এই খাটেই শোয়া যাবে। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা আজকে শোবো 2 জন, এখানে একজন, এখানে একজন। এই হচ্ছে রুম, আর এই হচ্ছে আমাদের বাথরুম। বাথরুমে সুন্দর একটা আয়না দেওয়া আছে, একটা আছে বেসিন। এই ঠান্ডা জল গরম জলের ব্যবস্থা, গিজার এখানে লাগবে, এখানে একটু ঠান্ডাটা বেশি। আর এই আছে টয়লেট। তো আমরা এই টিপে যতগুলো হোটেলে ছিলাম বাজেটের মধ্যে সবথেকে ভালো হোটেল এটা পেয়েছি। আর বাজেটের মধ্যে এটা আমরা 1 রাত্রের জন্য বুক করেছি মাত্র 2500 টাকায়। তো বাজেটের মধ্যে 4 জনে যদি 2500 টাকা বেয়ার করি, একদম ঠিকঠাক আমাদের মতো লোকের জন্য একদম ঠিকঠাক বাজেট। আর রুমটাও খুব ভালো পেয়েছি আজকে আমরা।